बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, तुसी वेख रहे हो रास्ता न्यूज़ ते मैं तुहाडा मेज़बान CR शमसी। नाजरीन, इस वेले रात का वेला है तो असी गुजरात तो जलालपुर जट्टां और जलालपुर जट्टां तो एक वैलपुर ग्रां है। इत्थे मैं पहले भी आ चुके हाँ। मोहतरम चौधरी एहसानुल्लाह वड़ैच साहब नाल मेरी ये दूजी मुलाकात है। इन्हें पहले भी बड़ी शफकत फरमाई सी ते अज तो बड़ी बहुत ज़्यादा शफकत फरमाई ने कि अज ग्रां च मसरूफ भी सन। दो बड़ा एक हादसा भी होया है। ग्रां का एक नौजवान बेचारा एक्सीडेंट फौत होया है। उन्हें टाइम कढ़िया साढ़े वास्ते ते असी हुण इस बैलपुर ग्रां तो अगे जंगल का समा है ते इत्थे असी हाज़री देन आए सां। ਵੇਖੋ ਜੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਫਾੜ ਕੇ ਲਾਟਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਚਲੋ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਿਸਦਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੀ ਹੋਇਆ ਤੋ ਜਾਂ ਲਾਟਿੰਗ ਹੋਣੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਬਣ ਗਿਆ। जनाब, जिथे एहसान साहब तुसी आओगे उत्थे यकीनन रोशनी होएगी क्योंकि तुसी एक सच्चे सफ़र ते हो। तो इत्थे असी आए हैं बाबा गुनाहगार साडे बड़े मोहतरम बुजुर्ग सन जिन्हां दा पिछली विसाखी ते विसाल होया है। तो उन्होंने बड़ी ख्वाहिश सी कि मैं जदों भी जावां अपने अल्लाह मियाँ कोल मैं विसाखी वाले दिन जावां। और विसाखी ते अपना मेला भी करते सन। तो अज साडे नाल शायद वड़ैच साहब हैं जिन्हां दे वजह तो ये सारा सिलसिला एक काफिला टुरिया होया है। जी जी। तो मोहतरम एहसानुल्लाह वड़ैच साहब साडे नाल हैं ते उन्हां दे साहबजादे उस्मान एहसान बहुत साडे प्यारे दोस्त भी ने, बच्चे भी ने, जिहड़ा ये सारा निज़ाम चलाते ने। ये टैक्नीकल चीज़ां ये ज़्यादा जानते ने तो ये हमेशा रहनुमाई भी करते हैं। बाकी होर भी सज्जन सारे परौने बैठे ने। तो अज नाजरीन असी जनाब एहसानुल्लाह वड़ैच साहब दा खास थोड़ी गलबात भी करांगे रास्ता न्यूज़ वास्ते ते उन्हां कोलों कलाम भी सुनांगे बजुर्गों का, बाबा फरीद दा, बाबा बुल्ले शाह दा, मियाँ मोहम्मद साहब ते एहसान वड़ैच साहब जिहड़े ने ये बहुत मसरूफ शख्सियत ने। इन्हों रोज़ इन्हों के चाहण वाले अपने अपने ग्रामां च लै जांदे ने। और इन्हों दा देखो जी चाहण वाले भी नहीं तो ना जमीनदार का काम है ना अपना सादा जा काम, वो काम भी तो अपना जी। तो मैं बराए रास्त तो एहसानुल्लाह वड़ैच साहब को देना वा माइक। बहुत शुक्रिया चोई साहब, तुसी टाइम दिता है सानू, दूजी बारी दीदार का भी मौका दिता है। देखो जी साडा प्यार है, तुहाडा प्यार दी सारियां गल्लां ने ना। ते मैं सब तो पहले तो अज तो जिहड़ा ग्रां च हादसा होया है उस ते मेरा बड़ा अफसोस है। ते दूजी गल ये वे कि जिंदगी का सफ़र है। तुसी बहुत सादी दुनिया दे विच रहिंदे हो, लेकिन की समझते हो कि अज की दुनिया च ग्रां ते शहर दुनिया जिंदगी किस तरह हो गई है? पहले की जिंदगी सी ते अज की हो गई है? देखो जी पहली जिंदगी दे विच ते हुण दी जिंदगी विच बड़ा फर्क है। पहली जिंदगी सी सकून दी, बंदियां दे मकान कच्चे सन ते बंदियां दे माशाअल्लाह अंदर जिहड़े ने वो पक्के सन। शफकत सी, प्यार सी एक दूजे वास्ते। जे किसी नूं जरूरत सी तो उन्होंने कोई शै मिल सकती सी। जी जी। ਸਕੂਨ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਹੁਣ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਸਾਦੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਚਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਲ ਵੀ ਢੱਗਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਹੇ ਨੇ, ਖੂਹ ਵੀ ਵਾਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪੌਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਖੂਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੂਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਉਹ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਢੱਗਿਆਂ ਨਾਲ ਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਦੌਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੌਰ ਹੈ, ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਕੋ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਬਹਿਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਵੀ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਨ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਆ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਮਜ਼ੀਮੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵੇਚਣੀ ਪਊ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਵੇਖੀ ਹੁਣ ਨਮਾਇਸ਼ ਟਾਈਪ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਸਹਿਣ ਖਾਣ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੜਿਆ।
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਜੇ ਜੋ ਆ ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹਾਂ, ਇਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੁਨੀਆ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜੁੜਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਲੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਸੀ, ਜੀ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਤਲੀਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਓਨਾ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇ ਬਾਬਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਛੇੜ ਕਰੀਏ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੜਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸੇ ਵੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਇਖਲਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਾਲੀਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਲਮ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਲਮ ਔਰ ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਵੇਖੋ ਹੈ? ਜੀ, ਇਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਇਲਮ ਦਾ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਰਾਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਤਾਲੀਮ ਰਾਹ ਦੱਸਦੀ ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਅਮਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ। ਅੱਗੇ ਤਾਲੀਮ ਥੋੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਮਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੋ ਨਾਦਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੁਮੇਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆਪਣੇ ਟੁਰ ਗਿਆ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਸਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜੁਮੇਰਾਤੀ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਲਿਆਓ ਰੋਟੀ ਸਾਲਨ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ, ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਜੇ ਘਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਦਾਣੇ ਲੈ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਆਈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੈਸੇ, ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰੰਡੀ ਵੀ ਰੋਵੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣ ਵੀ ਰੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਵੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਰੋਣਾ ਹੀ ਰੋਣਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਸਮਝਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਤੇ ਗਈ। ਛੱਡੋ ਇਸ ਰੋਣੇ ਨੂੰ। ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਰੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ ਬੰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਗੌਰ ਕਰੇ ਨਾ, ਫਿਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਰ ਜੋ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿਰਕੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਰੱਬ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇੱਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਰੂ, ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਲੁਕਿਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਰੂ, ਤੇ ਆਪ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਪੇ ਕਰਦਾ ਕਾਮਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬੁਲਿਆ, ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਤੂੰ। ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬੀਹ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਵੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਸੁਣਨੇ ਆ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਖਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਆਖਿਆ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬੀਹ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕਿੱਕਣ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਦਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬੇ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕੌੜਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ
ਉਹ ਬੁੱਲਿਆ ਬੋ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਦਿਲੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੀਤੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਕ ਕੀਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਗਈ ਪਲੀਤੀ ਬਿਨ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਾਮਲ ਬੁਲਿਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਐਵੇਂ ਗਈ ਜ਼ਾਇਆ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖਾਰਾਮ ਤੇ ਪੜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਉਹ ਕਰ ਤੋਬਾ ਤਰਕ ਸਵਾਬੂ ਛੱਡ ਮਸੀਤ ਤੇ ਪਕੜ ਕਿਨਾਰਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਛੁੱਟੇ ਜਾਨ ਆਜ਼ਾਬੂ ਤੇ ਉਹ ਅਰਫ ਕਦੇ ਨਾ ਪੜੀਏ ਉਹ ਮਤ ਰਾਸੀ ਜਾਨ ਜਵਾਬੂ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਸ਼ਰਾਬੂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਖਾ ਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਵੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਕਰ ਦੀ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਫਿਕਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਖਾਜਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਰਬਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇ ਕਲਾਮ ਕਰਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਖੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਐਡੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਆਵਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਤੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪੈਣ ਭਲੇਖੇ ਯਾਰ ਫਰੀਦਾ ਬੂਏ ਯਾਰ ਦੇ ਮਰੀਏ ਉਹ ਵੇਖੇ ਯਾ ਨਾ ਵੇਖੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਰਾਗ ਤੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅਮਰ ਹੈ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਆਪ ਹੀ ਟੁਰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਵੇ ਅੰਬਰ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਮਈਅਤ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਕਦੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਹੈ ਮਈਅਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਜੀ ਮੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਆ ਮਸੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਹੀ ਅਤਰਾਮਨ ਵੀ ਵਡੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਆਂ ਜੀ ਆਖੀਦਾ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਓ ਮੀਆਂ ਬਣਨਾ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਦੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਓ ਮੀਆਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਭ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਿਆ ਉੱਚਾ ਕਿਆ ਨੀਵਾਂ ਇਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੀਆਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਏ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹ ਮੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਪੜਨੇ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇ ਨਾ ਆਖੀ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਉਹ ਜਬਾਰ ਕਹਾਰ ਕਾਵੇ
ਉਹ ਮਤ ਰੋੜ ਸੁੱਟੇ ਦੁੱਧ ਕੜਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਓਏ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਪੁੱਛਿਆ ਵੈਸ ਬਲਾਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਰ ਮਨਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਜਿੰਨਾ ਮਨਾਇਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਕਲਬ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਜੰਦਰਾ ਵਜਿਆ ਉੱਤੇ ਕੁੰਜੀ ਸਾਇਆ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੀ ਲਾ ਛੱਡ ਜੰਦਰਾ ਤੇ ਲੋ ਲੱਗੇ ਤਨ ਮੇਰੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਵੀਏ ਵਾਂਗ ਭਰਾਵਾਂ ਖਾਨ ਕਾਬੇ ਵਾਂਗੂ ਤਕੀਏ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਸਾਫ ਨਿਗਾਹਾਂ ਫਿਕਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿੱਕਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਰਵੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਰੱਖੇ ਫੇਰ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਵਾਈ ਉਹਦੀ ਦਲੀਲ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿਭਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇ ਓਏ ਉਹ ਕਦੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀ ਚਾਦਰ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੜਦੀ ਜਿਸ ਵੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣੀਏ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਦੋਗਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕੋ ਪਾਸਾ ਰੱਖ ਲੈ ਰੇ ਤੇ ਯਾ ਖੇੜੇ ਯਾ ਰਾਂਝਾ ਦੋ ਪਾਸੇ ਵਗਣਿਆ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖੁੱਡੂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਤੋਖੇ ਉਹ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮਤ ਜਿਨਾ ਦੇ ਮਾਰੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਤੋਖੇ ਉਹ ਖਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮਤ ਜਿਨਾ ਦੇ ਮਾਰੀ ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦੋ ਸੁਣੋ ਤੁਮਾਮੀ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ ਫਕੀਰ ਕਰੇਂਦਾ ਆਪੂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਨੂੰ ਭਲਾ ਤਕੇਂਦਾ ਆਪੂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਨੂੰ ਭਲਾ ਤਕੇਂਦਾ ਤੇ ਪਿੱਤਰ ਕਦੀ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਸੁਰਮਾ ਬਣਨ ਨਾ ਕੋਲੇ ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕਦਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਬੋਲੇ
ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੇ ਉਹ ਥੋਰ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਗੋਡੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੰਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਓੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਿਆ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਪਿੱਛੇ ਨੀਅਤ ਪ੍ਰੀਤ ਸਜਣ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮਰੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਸਜਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਹੱਥ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪਦਾ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਦਰਦਾਂ ਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ਾ ਉਹ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯੂਸਫ ਦੇ ਡੇਰੇ ਆਸਰੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੰਜੇ ਗੱਲ ਇਹ ਪੱਤੀ ਵੀ ਲਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਮਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਸਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੰਜੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਬਾਜ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਜਿਚਰ ਬਵੀਏ ਨਾ ਜੁੜ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅਜੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਰ ਬੇਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਕੁਝ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਉਹ ਵਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਵੱਟੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਆਟਾ ਗੁੰਦਿਆ ਉਹ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਗੀਤੇ ਨੇ ਪੇੜੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਨੇੜੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਸਤਾ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਅਹਿਸਾਨੁੱਲਾ ਵੜੈਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਇਹ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹਿਲਪੁਰ ਗਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਮਹਿਫਲ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸੱਜਣੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿੱਚ ਦਾਵਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਨੁੱਲਾ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਰਾਸਤਾ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਖਸੂਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਅਹਿਸਾਨੁੱਲਾ ਵੜੈਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖਾਸ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਸੂਰਮੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਅਸਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਕਸੂਰਮੰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਸੂਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਜਦ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਅਲਮੀਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਕਸੂਰਮੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਰਾਸਤਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੂੰ ਆਜਜ਼ੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਮਝਿਆ ਆਜਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਖਾਸ ਅਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਸੂਰਮੰਦ ਸਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਮ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਦਾ ਆਦਮੀ ਸਾਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇਰੀ ਔਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੀ ਸਾਦਾ ਕਲਾਮ ਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਿਓ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵਦਾ ਪਿਆ ਸਲਾਮ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੌਕਰ ਗੁਲਾਮ ਤਮਾਮ ਆ ਮੈਂ ਔਰ ਖੁਸ਼ਕ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਗੁਲਾਮ ਆ ਮੈਂ ਸੁਭਾਨ ਤੇ ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਪਰ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਅਮਲ ਕਮਾਮ ਆ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਕਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਟਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਦੇ ਪਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਤੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਦਨਾਮ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਖਾਸਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਸਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਆਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਦੀਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਵਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਕਾਮ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਬੜੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕਲਮਾ ਕਲਾਮ ਆ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਹਾਫਜ਼ ਕਾਰੀ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਆਲਮ ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੀਨ ਸਲਾਮ ਆ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਹਾਜੀ ਨਮਾਜ਼ੀ ਕੰਮ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਧੋਖੇ ਕਰੋਧ ਦੇ ਬਾਮ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਲ ਹਰਾਮ ਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਆ ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਬਲੇ ਵਾਂਗ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਹਾਮ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਬੜੇ ਪਤੇ ਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹਦੀ ਵਾਮ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਖਰੀਦਣਾ ਜੰਨਤ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਆਪ ਵੇਖਣਾ ਸਿਰਫ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਾਮ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਬਣ ਕੇ ਮਲੰਗ ਪਿਆ ਭੰਗ ਪੀਣਾ ਕਿਧਰੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਆ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਮਸਤ ਮਜਜ਼ੂਬ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਰਕੂ ਸਜੂਦ ਕਿਆਮ ਆ ਮੈਂ ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਮਸਕੀਨਾ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਤਰਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਲਾਹ ਕੇ ਖਾਮ ਦਾ ਚਾਮ ਆ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਮਸਕੀਨ ਯਤੀਮ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਣਿਆ ਆ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜਾਬਰ ਵਰਿਆਮ ਆ ਮੈਂ ਕੜਿਆਲਾ ਚੜ ਗਿਆ ਕਿਧਰੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਪਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬੇਲਗਾਮ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਪਿਆ ਨਾ ਕੀੜੀ ਨਾ ਪੈਰ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਸਰੇ ਆਮ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਆਸ਼ਕ ਆਜਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਰੋਲ ਗਿਆ ਵਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੁਸਨ ਗਮਾਮ ਦੇ ਬਾਮ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਤਾਲਬ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਤਾਰਕ ਦੁਨੀਆ ਕਿਧਰੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਡਾਢਾ ਜਾਮ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹਿਕਦਾ ਤਰਸਣਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਭਰ ਭਰ ਪੀਵਦਾ ਜਾਮ ਆ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਸਾਂਸੀਆਂ ਘਰ ਗੁਲਾਮ ਆ ਮੈਂ ਇਰਸ ਖਾਸ਼ ਤੇ ਨਫਸੇ ਸਵਾਰ ਮੇਰਾ ਓਏ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਚੱਲਦਾ ਦੁੜਕੀ ਗਾਮ ਆ ਮੈਂ ਕਸੂਰ ਮੰਦ ਘਨੇਰੇ ਦੀ ਕੰਧ ਸਮਝੋ ਨਾ ਸੁਬਾ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਮੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭਰੇ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਹੱਥ ਆਵੇ ਔਰ ਨਾ ਪਰਚਣੀ ਪੇਟ ਦੀ ਮੱਟੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਜੱਗ ਮੇਲਾ ਪਰ ਤੇਰਾ ਦਮ ਮੇਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾ ਲਈ ਰਸਦੀ ਹੱਟੀ ਆ ਔਰ ਦੌਲਤ ਉਮਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਹੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੌਦੇ ਵੇਚੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਸੂਰ ਮੰਦਾ ਦੱਸ ਖੱਟੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਖੱਟੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫਿਕਰ ਏ ਆਖਿਆ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਕੂਚ ਸ਼ਾਹ ਗਦਾ ਇੱਥੋਂ ਓਏ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਨ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਅੱਜ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਚ ਕੰਨ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਫੇਰ ਤੂੰ ਆਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਦਾ ਧਨ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਕਸੂਰਮੰਦ ਵੀ ਬਿਸਤਰੇ ਬੰਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਆ ਸੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਏ ਉਹ ਵੇਖੇ ਕਈ ਵੇਖੇ ਰੋਂਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ ਗਏ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ ਚੜ ਗਏ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ ਵਿਛੜੇ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਦੀ ਏ ਪਲਕ ਅੰਦਰ ਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੀ ਏ ਕਰੇ ਵਿਸਲ ਦੇ ਕੂਚ ਕਸੂਰ ਮੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਮੌਤ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਏ ਤੇ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਆਈ ਗੱਡੀ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਰਹੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ
ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਰਹੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ, ਬੁਝਕਾ ਇਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਚੜ ਜਾਵੀਂ, ਗੰਢ ਕੱਪ ਤੂੰ ਬਚੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਕੇ। ਤੇ ਟਿਕਟ ਇਮਾਨ ਦੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਲੋੜ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਗੱਡੀ ਆਖਰੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਸਫ਼ਰ ਉਮਰ ਦਾ ਨਬੇੜ, ਕਸੂਰ ਮੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਹੋ ਕੇ। ਵਾਹ ਜੀ सुभान अल्लाह। चौधरी खान साहब, दुनिया एक प्लेटफार्म है, इसी प्लेटफार्म से ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਲਮੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਹਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਕੱਚੇ ਸਨ ਤੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਪੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਬਾ ਕਸੂਰਮੰਦ ਦਾ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਂਦਾ ਝੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰ ਉੱਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ਼ਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੜੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਧਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਸੂਰ ਮੰਨਦੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਵਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੱਡਦੇ ਵੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੱਸੇ ਨੇ। नाज़रीन, यकीनन आप रोज़ मीडिया का दौर है, सियासत पे, मईशत पे, आलमी अमूर पर प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन ये एक हट के एक जो असल ज़िंदगी है, ओरिजिनल ज़िंदगी है, जहाँ तसन्नो नहीं है, जहाँ सिर्फ सच्चाई है, सादगी है, लेकिन एक ताकत भी है। तो मैं मोहतरम चौधरी एहसान उल्लाह बड़ाई साहब को आखिरी प्रोग्राम, रात बड़ी हो गई है, बजुर्ग भी थक गए ने, तो आखिरी इन्होंने दरखास्त करांगा कि रास्ता न्यूज़ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਰੋਵੇ, ਇਸ ਬੈਲਪੁਰ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਨਾਬ। ਕਸੂਰਮੰਦ ਹੈ। ਆ ਚਲੋ ਕਸੂਰਮੰਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਰਾਸਤਾ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਵਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲੋ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਸੂਰਮੰਦ ਦਾ ਹੀ ਰਬਾਈ ਇੱਕ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਦੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਦੇ, ਤੇ ਕਰਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਉਹ ਬਾਜ ਕਿਸਮਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਡਾਡਾ ਨੇ ਰਗਬਾਰ ਵਰਾਨ ਦੁਨੀਆ, ਓਏ ਇੱਥੋਂ ਸੁੱਕਿਆ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਮੰਦਾ, ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਹਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਚੁੱਪ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਹਾਲ ਸੁਣਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਫਰਿਆਦ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਆਵੇ ਉਹ ਫੇਰ ਮੇਲੇ ਹੋਣ ਦੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान उल्लाह बड़ैच साहब, सज्जना का एहसान उस्मान साहब, कोई साहब, ਖਾਸ ਕਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯੂਸਫ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। अब्दुल्ला यूसुफ ना होंदे ते इत्थे नहीं, दीवा नहीं सी बननी। बिल्कुल अंधेरा सी, तार निकले आइए, फिर अपने
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਨਸ਼ਿਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਫਜ਼ੋ-ਅਮਾਨ ਰੱਖੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਵੋ ਖੁਸ਼ ਰਵੋ। ਰਾਸਤਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।